नद नहीं आया। कारण की है? तो एक दो गल्लां मैं आप जी दे सामने रखा, गल पकड़ विच आवे। जदों पाठ करना होवे, क्योंकि पाठ करना होर गल है, पाठ दा हो जाना होर गल है। सिमरन करना होर गल है, सिमरन हो जाना होर गल है। कीर्तन करना होर गल है, कीर्तन हो जाना होर गल है। कथा करनी होर गल है, कथा हो जावे होर गल है। क्योंकि कई बार की हुंदा है कि जदों सिमरन हो जावे उदों ख्याल आंदा है पता ही नहीं लगिया, 1 घंटा सिमरन हो गया। और जदों सिमरन करना पवे तो 5-5 मिनट बाद मनुख घड़ी वेखदा है कितना समा हो गया, हुण कितना समा हो गया, क्योंकि हुण करना पै रहा है। दोवां विच फर्क है। तो कोशिश ये करिया करो, गुरु साहिब नूं बेनती करिया करो कि पातशाह जी पाठ सानू करना ना पवे, पाठ हो जाए। सिमरन सानू करना ना पवे, सिमरन हो जाए। तो जदों आप जी ने ये अरदास करनी है कि पाठ हो जाए, सिमरन हो जाए, फिर उस वेले केवल ते केवल शरीर आप जी का होवेगा, जिवें बांसुरी आउंदी है, फिर वजाउण वाला कोई होर होएगा, फिर अंदर पाठ करन वाला कोई होर होएगा, कोई सिमरन करन वाला फिर कोई होर होएगा। शरीर आप जी का होएगा, बजाउण वाला कोई होर होएगा। तो जदों इस तरह सिमरन हो जावे, ये भगती है। और जदों सिमरन करना पवे तो कई बार आलमा का कहना है कि फिर बद्धा चट्टी है, क्योंकि मन किते होर पासे, बस गाई जा रहे हैं, गाई जा रहे हैं। जे सिमरन करना पवे भगती है, जे सिमरन हो जावे भगती है, सिमरन करना पवे फिर बद्धा चट्टी है। कथा हो जावे तो भगती है, कथा करनी पवे तो बद्धा चट्टी है, मजबूरी है। समा पास करना 1 घंटा मजबूरी है। लेकिन जदों कथा हो जावे ये प्रेम है, ये भक्ति है। कल मैं अर्ज कर रहा सी, मनुख बाहर मुखी बहुत है, अंतर्मुखी कम है, घट है। और यही कारण है कि मनुख नूं आनंद सुनाई नहीं देंदा, अनहद सुनाई नहीं देंदा, क्योंकि बाहर दा शोरगुल बहुत है। साडे दिमाग दे विच अनंत अनंत विचार चलते हैं, उन्हां दा शोरगुल बहुत है। मैं एक छोटा जिहा उदाहरण आप जी के सामने रखा, फिर मूल गल ते आना। तो कल एक बुजुर्ग ने यह गल आखी, कहने लगे ज्ञानी जी कुंडली ते विचार करना, कुंडली की है? ये विषा बहुत ड्राई है, खुश्क विषा है। साढ़े अंदर कुंडली की है, क्योंकि इसनों समझना बरीक बुद्धि चाहिए है, बहुत बरीक बुद्धि। साढ़े अंदर जिहड़े चक्र हैं, 6 चक्र हैं, उन्हां तो पहुँचना, उन्होंने समझना बरीक बुद्धि चाहिए है, पर ये दोवें ही योग मत नाल जुड़े हुए हैं। क्योंकि गुरमत होर है कुछ, गुरमत तो थोड़े शब्दों में कहती है, जिन्हें प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। पर योग मत विच साधना करनी पैंदी है, तां करके समझ आती है ये कुंडली की है जां ये 6 चक्र की हैं। मैं इन्हां दी भी विचार आप जी दे सामने रखांगा। किसी बादशाह की बहुत कीमती घड़ी गवाच गई।
बहुत कीमती है। तो वो कीमती घड़ी लभदियाँ लभदियाँ वक्त गुजर गया, पर वो घड़ी नहीं लभी। तो इस बादशाह दे कोल रोज़ एक फकीर आउंदा सी, एक संत आंदा सी। ते संत दे सामने भी चर्चा कर बैठे कि मेरी कीमती घड़ी गंवा गई है। संत जी कुछ दसो, कोई उक्ति युक्ति दसो कोई। संत जी कहन लगे, युक्ति मैं आप जी नूं दसदा, तुसीं एक काम करो, आप जी दे दरबार विच जितने भी लोग बैठे ने इन्हां सारियां नूं बाहर कढो, सारियां नूं बाहर कढो, ये पखे भी बंद कर दो और आप जी भी सारे बाहर चले जाओ। चंगा। फकीर ने राजे नूं आखिया, ऐ राजन तू बैठा रहे केवल, बाकियां नूं जाण दे। ते पखे भी बंद हो गए, बाकी दे मंत्री भी बाहर निकल गए। ते फकीर बादशाह नूं कहंदा है, बादशाह सलामत, तेरी घड़ी फलाने कोने विच पई है, जाके चुक लिया। चुक लिया। थोड़ा जिहा समान पिया है, उन्होंने हटा, उत्थों घड़ी चुक के लिया। जदों वो घड़ी चुक के लियांदा है, बादशाह बड़ा हैरान होंदा है, कहंदा संत जी ये मैनूं गल नहीं समझ आई है, इन्नी छेती आप जी ने घड़ी लभ लई। तो फकीर की कहंदा है कि इस घड़ी दी जिहड़ी आवाज़ सी वो बाकी शोर शराबे दे नाल उहदी आवाज़ दबी हुई सी। असीं साह भी लैंदे हाँ, इहदा भी आवाज़ धुन है, पखे चलते ने, आवाज़ है। तो मैं सारियां नूं बाहर कढ़िया, तो जदों बिल्कुल शांत हो गए तो मेरे कन्नां दे विच घड़ी दी आवाज़ टिक 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 दी पहुंची। मैं क्या उत्थे पई है घड़ी, लभ लो। एक गाथा की कह रही है, एक कथा की कह रही है। साडे अंदर जो अनहद नाद चल रहा है वो सुनाई क्यों नहीं देंदा? क्योंकि साडे दिमाग दे विच शोरगुल चल रहा है। शोरगुल, पुत्र दा की होवेगा, बेटे दा की होवेगा, बेटी दा की होवेगा, कारोबार दा की होवेगा, बिजनेस दा की होवेगा, इस तरह के अनंत विचार चलते रहते हैं। और करीब करीब असी खो जाते हैं विचारों के विच ही, खो जाते हैं। ध्यान किस नूं कहंदे ने? ध्यान उसे नूं कहंदे ने कि ये जो विचारों का ट्रैफिक है, इसनूं घट करते जाओ, घट करते जाओ। नाम दे रस्सी उतना ही बोलते हैं जितनी लोड़ होंदी है, उतना ही सुनते हैं जितनी लोड़ होंदी है। नहीं तो कहते हैं ज्ञानी जी विचार पहला ही भरे पे ने, होर विचार इकट्ठे करते जाइए, इकट्ठे करते जाइए, की फायदा है? ध्यान विच उतरना है। जो असी बाहर मुखी होए हाँ, साडे शरीर दे विच 9 द्वार हन। 9 द्वार, ये साडियां अखां, ये साडे कन, ये साडी रसना, ये साडी नासिका और बाकी दे मलमूत्र दे द्वार, ये 9 द्वार। साडी जिहड़ी चेतना है वो इन्हां 9 द्वारां तो बाहर निकल रही है। अंदर जो प्रकाश है इलाही वो बाहर निकल रहा है। किसी दी ऊर्जा बाहर निकल रही है अखां दे राहीं। और मुस्ताकी माफ, आप जी नोट करते जाना कि आप जी दे शरीर दे विच जिहड़ी चेतना है, जिहड़ी ऊर्जा है, उसका मुख द्वार किहड़ा है, आप जी नूं पता लग जाएगा। मैं एक्सप्लेन करांगा, आप जी नूं पता लग जाएगा। कितने ही लोग ऐसे ने जिन्हां नूं देखण दा बहुत चाव है, मैं देखना है। और इतना कुछ देखना, इतना कुछ देखना कि देखदियाँ देखदियाँ ये अखां कदे रजियां ही नहीं।
ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਰੱਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਤੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਣਨਾ? ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ, ਕੋਈ ਗੰਧਰਵ ਗੀਤ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਣਾ। ਜਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੈਂ ਐਸੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਔਰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਗੈਰ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਾਓ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਦੀ ਕਿਲਪ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦੇ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੰਨ ਰਸ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਾ ਖਾਲੀ ਨੀਂਦ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਸ ਹੈ। ਤੋ ਕਈਆਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਜੇ, ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸ ਹੈ ਨਾਸਿਕਾ ਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣਾ, ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣਾ। ਇਤਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਡਨੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਪ ਸੀ ਇਤਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਈਸ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਤਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੰਨਾ? ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਕਿ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ? ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਖਾਏਗਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਖਾਏਗਾ? ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮਠਿਆਈ ਪਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਖਾਏਗਾ? ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਦਾ ਚਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਊਰਜਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮ ਪਾਵਸ ਮਧਾਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲੇ। ਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, 9 ਦੁਆਰ 'ਚੋਂ ਬਿਖਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 9 ਰੇਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ 9 ਪਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਊਰਜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ
ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈਏ? ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ, ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਖੁਦ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਹ 3 ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸ਼ਕੀਨ, ਔਰ ਤੀਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਰ। ਇਹ ਚੌਰ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਵੋ। ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਮਾਮ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਆਪ ਜੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਇਮਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਤ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਗਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਫੈਲੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ ਵਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਐਸੀ ਵਗੀ ਕਿ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਝੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਸੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸ਼ਕੀਨ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਸ਼ਕੀਨ ਜੀ ਜਿਤਨੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗਵਾਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਬੋਲ ਬੋਲ। ਜਿਤਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੋਲਣਾ, ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ 9 ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਨਾ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ, ਹਰ ਤਰਫ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਚ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਆਪ ਜੀ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਆ ਸਲਾਈ, ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਆਪ ਜੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇਵੋ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਅੱਗ ਫੜ ਲਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਗੇ।
ਉਸ ਤੀਲੀ ਨੇ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਫੜੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਚ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ 2 4 5 ਕਿਰਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੀਲੀ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਊਰਜਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਊਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਊਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਧਨ ਨੇ, ਜੁਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ। ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏਗਾ? ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਤਨਾ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਇਤਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹਨ? ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ। ਕਦੇ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਵਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟੋਲ ਵਜਾਨਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੋਲ ਵਜਾਨਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੋਲ ਕਿਉਂ ਵਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਛੇਣੇ ਕਿਉਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਦੀ ਕਦਾਈ, ਜਿਤਨੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਸੀ, ਜਿਤਨੀ ਕਥਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਾਦ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਅਵਸਥਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਖੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉੜਦੀ ਹੋਈ ਤਿਤਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਉੜਦੀ ਹੈ? ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ। ਇਹਦੇ ਇਤਨੇ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਬਰਸਾਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਕਿਉਂ ਵਗਦੀ ਹੈ? ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਉਹ ਅਬੋਧ ਤਲ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਬੌਧਿਕ ਤਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਬੋਧ ਬਲ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਬੈਠਨੇ ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਵਾਹ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਵਾਹ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਹ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਾਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਫਿਰ ਸੰਤ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਰੋਜ਼ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਵਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਸੀਨੇ ਸੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਸੰਤ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਲਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਲਾਣਾ ਸੰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੀ ਧੁਨ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਲਾਣਾ ਸੰਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਸੰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਸੰਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਇਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਗਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਅੱਜ ਹਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਸੀਨੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਮਾਦ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਸੁਕਰਾਤ। ਸੁਕਰਾਤ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਤਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਤਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਵਕਤ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਗਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੂਨਿਆ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਰ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਗਿਲਾਸ ਆਪ ਜੀ ਡੁਬੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਵੋ, ਕਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਥਾਂ ਭਰ ਗਈ,
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਭਰ ਗਿਆ। ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ? ਤੋ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਦੋਵੇਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਅੰਧਕਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਕਦੇ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੰਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਂ, ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਭਈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅੰਧਕਾਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਅਤ ਸੰਕਰੀ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਅਤ ਸੰਕਰੀ, ਜਾਮੇ ਦੋ ਨਾ ਸਮਾਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੂੰ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਤੋ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਮਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਖਿਡਾਓ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸਾਲ ਹਲ ਵੀ ਵਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਹਲ ਵਾਹ, ਜਾ ਕੇ ਬੀਜ ਬੀਜੋ, ਫਸਲ ਵੱਢ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਗਊਆਂ ਵੀ ਚਾਰੀਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਚਾਰੀਆਂ। ਖੈਰ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਵਢਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਟਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੋ ਜਿਸ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਢਦੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬੂਟਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁਆਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਆਹ ਹੈ ਇਹ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ
तो फिर साड़ी जिहड़ी फसल है वो उतनी कीमत सानू नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि तिल दागे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। तो जिहड़े तिल बिल्कुल चिट्टे होंदे ने, सफ़ेद होंदे ने, उन्हां दी कीमत वखरी है। जिहड़े मिक्स होंदे ने उन्हां दी कीमत घट है, उन्हां दी घट। तो असी नहीं वटदे सी, छड्ड दिंदे सी। तो फिर की हुंदा सी, फिर गऊआं नूं चारन वाले, बकरियां नूं चारन वाले, मੱਝਾਂ नूं चारन वाले फिर अपनियां गऊआं लैके आंदे सी, मੱਝਾਂ लैके आंदे सी। फिर वो उस पौधे नूं लताड़दे भी सी और पर वो खांदे नहीं सी, क्योंकि वो पौधा कौड़ा होंदा है, पर लताड़दे सी, उसनूं लताड़दे सी। इत्थे ध्यान देना। गुरु नानक साहिब महाराज कहते ने, जिस मनुख के जीवन विच परमात्मा नहीं है, नाम नहीं है, क्योंकि नाम तो भाव, याद, उदी, सिमरन, साधना। जिस मनुख के जीवन विच परमात्मा की याद नहीं है, तो साहिब कहते ने, छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुंजे अंदर खेत। किसान छड़ देंदा है, गुरु भी छड़ देंदा उसनूं। क्यों? क्योंकि तेरे कोल नाम नहीं है, गुरु छड़ देंदा उसनूं। गुरु की तो गल एक बहुत दूर दी है। मैंने एक छोटी जी गल, इतिहास की गल याद आ गई, वो मैं आप जी के सामने रखा। एक गल है जगन्नाथपुरी की। जगन्नाथपुरी विच गुरु नानक साहिब महाराज दरिया के किनारे बैठ के भाई साहब नूं, भाई मरदाने नूं कह रहे हैं, भाई साहब रबाब छेड़, कीर्तन करना है। कीर्तन शुरू होया। भाई मरदाना जी कहन लगे गुरु नानक साहिब नूं, महाराज मैं एक अजीब खेड वेखी है, अजीब कौतक वेखिया। अजीब? हाँ दसो। भाई मरदाना जी कहन लगे कि इस दरिया दे विचों एक ऐसी लहर आई, उस लहर दे नाल एक मुर्दे दा शरीर किनारे ते पै गया है दरिया दे, और फिर उस शरीर ते एक बगियाड़ दी निगाह पै गई है। वो बगियाड़ भजदा होया आया है, भुखा सी, भजदा होया आया है। पर उसने की कीता, उस मृतक शरीर नूं देखिया, कदे हत्थां वल देखदा है, कदे पैरां वल देखदा है, कदे मत्थे वल देखदा है, कदे कुछ सूंघदा है, और इस तरह करके फिर चला जाता है। भुख लगी होवे पर खावे ना, तो कुछ ना कुछ गल जरूर है। क्योंकि भुख लगी होवे, कई बारी असी बासी खाना भी खा लेंदे हैं, भुख लगी। गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे, भाई मरदाना जी, ये जो कीर्तन है, किधरे ये ना समझ लेना कि ये कीर्तन केवल ते केवल मनुख ही सुनते हैं। नहीं, ये गुरु का कीर्तन निरंकारी बोल, ये वो रूहां भी सुनदियां ने जिन्हां रूहां कोल हाले तन नहीं है, जिन्हां रूहां दे कोल हाले पूर्ण तौर पर बुद्धि विकसित नहीं हुई है, वो भी सुनते हैं। पशु भी सुनते हैं, पंछी भी सुनते हैं, उन्होंने कन्नां विच भी धुन पहुँचती है, और जो धुन पहुँचती है वो भी सुन अवस्था में चले जाते हैं। सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही। ये आवाज़ कित्थों आई है? तो बगियाड़ आया तो सी इसनूं खाण वास्ते, लेकिन ये कीर्तन दे बोल ये कन्नां विच पहुँचे ने, तो इसनों एक गल चेते आ गई कि मैं जिस शरीर नूं खाण जा रहा, इस शरीर ने कदे नाम भी जपिया कि नहीं जपिया है? इस शरीर ने कदे सेवा भी कीती है कि नहीं कीती है? ये शरीर किधरे सतसंगत विच गया भी है कि नहीं गया? तो पैरां नूं इस करके सूंघिया, किधरे ये पैर इस देही नूं संगत विच लै गए होण, पर नहीं। इन्हां हत्थां नाल कदे इसने सेवा कीती होवे, पर बगियाड़ नूं इहदी भी समझ आ गई कि नहीं, इसने सेवा भी नहीं की है। इसते मत्थे नूं सूंघिया इस करके
कि किधरे ये मत्था किसी संत महापुरुषों के चरणों ते झुकिया होवे, पर वो भी नहीं। गुस्ताखी माफ़। कई बारी की होता है, हंकारी मनुख झुकदा नहीं है, नहीं झुकदा। तो मैं कई बार कहना कि झुकता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। अकड़ गया, मुर्दा है। जिहड़ा झुकदा है, समझ लेना उहदे विच जान है। और गुरु साहिब का जो घर है, इत्थे झुकना ही कबूल है, झुकना ही परवान। इत्थे अहंकार कबूल नहीं है, परवान नहीं है अहंकार। झुकना पेगा, अज नहीं कल, कल नहीं परसों, अहंकार ने मिटाना पेगा। तो गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे, इहदा सारा शरीर जिहड़ा है वो अपवित्र है, इस करके इहनूं छड्ड के चला गया। क्योंकि इसने नाम नहीं जपिया। नानक गुरु न चेतनी, मन अपने सुचेत। अपने आप नूं कहंदा मैं सब कुछ जानदा, मैनूं लोड़ की है गुरु की भगती करन दी, लोड़ की है। एक गल मैं होर जोड़ दवां इहदे नाल, आप जी कितने ही संत बन जाओ, कितने ही ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ, कितने ही उच्ची अवस्था के मालिक बन जाओ, पाठ तां भी करना, सिमरन तां भी करना, इबादत तां भी करनी है। बेशक मंजिले मकसूद ते पहुँच जाओ, जदों कि लोड़ नहीं होंदी, जदों पहुँच गया लोड़ नहीं होंदी। आप जी ने कहना, ज्ञानी जी जदों लोड़ ही नहीं है तो फिर पाठ क्यों करिए? जदों असीं पहुँच ही गए, पाठ सिमरन क्यों करिए, साधना क्यों करिए? तो वाकई आप जी नूं तां लोड़ नहीं है, पर आप जी नूं वेख के दूजे बंदे नूं सेध मिलेगी। आप जी नूं देख के कि ये मनुख इतना पहुँचिया होया है, पर फिर भी गा रहा है, फिर भी जप रहा है, फिर भी बाणी पढ़ता पिया है। तो तिना देख मन चाओ उठन दा। मैं अर्ज कर रहा सी, जिसने गुरु नूं छड़ दिता, नाम छड़ बैठे, साहिब कहते ने फिर छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुने अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया कहो नानक सौ नहा। इस पंक्ति नूं बड़े बरीक बुद्धि नाल सुनना समझना। ਜਿਹੜਾ बूटा खेतों में अकेला रह गया, उसनों गौ भी लताड़ती है, मझ भी लताड़ती है, बंदे भी लताड़ते हैं। ਜਿਹੜਾ आएगा लताड़ेगा, ਜਿਹੜਾ आएगा लताड़ेगा, ਜਿਹੜਾ आएगा लताड़ेगा। की करोगे? क्योंकि वो मालिक दे घर नहीं पहुँचिया, वो गोदाम दे विच नहीं पहुँचिया, वो लताड़िया जा रहा है। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਭੈੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਸਬੂਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਏ ਪਏ ਨੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਵਾਕਈ ਹੀ ਨੋਟ ਸੜੇ ਪਏ ਸੀ। ਰੱਖੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ। कहने लगे, ज्ञानी जी ये गल समझ नहीं आती, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भी किया होया है और ये भी एक ही हो रहा है, एक ही हो रहा है। मैं उसनों एक गल पूछी, बहुत कीमती गल, क्योंकि एक छोटे जी बच्चे नूं जो मैनू गल आखी, तो वो गल मैं आप जी दे सामने रखना। फिर मैं जिक्र करांगा जो गुरमुख प्रेमी ने सवाल किया सी, कुंडली की है, विस्तार के नाल आपां फिर कल चर्चा करांगे। क्योंकि जिहड़े 6 चक्र होंदे ने वो किस तरह काम करते हैं शरीर विच। जिस चक्र तो मुक्ति मिल जाती है, मनुख के अंदर किहड़ा विकार खत्म हो जाता है, वो भी मैं करांगा। एक बच्चा कहता है मैनू, ज्ञानी जी एक गल दसो,
आप जी की उम्र कितनी है? मैं क्या मेरी उम्र है 57। 57। कहने लगे मेरे दादा जी की उम्र भी 57 है, वो भी 57। मैनू एक गल तुसी समझाओगे, मैं किस आधार पर उसनों मैं दादा जी कहां? उम्र के हिसाब के नाल जां बुद्धि के हिसाब के नाल? चंगी गल आखी उसने, बच्चे ने, छोटा जिहा बच्चा सी। कहन लगे उम्र के हिसाब के नाल उन्हों मैं दादा आखां जां बौद्धिक तल वेख के दादा आखां? मैं उसनों कहा पुत्र मैं तेनों हाले जवाब नहीं देंगा, पहला तू मेरे सवाल का जवाब दे। कहने लगे पुछो। मैं कहा तो दाढ़ी क्यों कट्टी है? कोई रीजन? कहता पापा नू देख के। मैं क्या पापा ने क्यों कट्टी है? कहता दादे नू वेख के। दादे नू वेख के। पुत्र ने वेखिया मेरा बापू दाढ़ी कटदा पिया है, बापू ने वेखिया मेरा बापू दाढ़ी कटदा पिया है, इस करके मैं कट रहा। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का भी प्रकाश किया हुआ है और एक पासे पूरी अलमारी सजाई हुई है, वो 50,000 की भी बोतल है, 1 लाख की भी बोतल है, 1.5 लाख की भी बोतल है, वो ही है। तो फिर वो माँ भी पींदी है, तो प्यो भी पींदा है, तो बच्चे भी पींदे ने। तो वो माँ आके मैनू की कहती है, ज्ञानी जी तुसी आए हो बड़ी मुश्किल दे नाल, ध्यान दे नाल सुनना, तुसी आए हो बड़े मुश्किल दे नाल, तुसी जांदे जांदे एक अरदास करके जाना, ये अलमारी कदे खाली ना होवे जिहदे च बोतलां भरियां होईयां ने। अरदास करते जाना, अरदास करके जाना, ये कदे खाली ना होवे। मैं क्या हद हो गई। मैं उन्होंने एक गल पूछी छोटे बच्चे नूं, एक गल दसो मैनू, ये जिहड़ी अलमारी भरी पई हुई है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਤੇ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਤੇ ਹੈ? वो कहता ज्ञानी जी वो तो पता नहीं मैनू, जपजी साहब किहड़े अंग ते घर विच प्रकाश किया होया है, जपजी साहब का पता नहीं है, लख वाली बोतल कित्थे रखी वो समझ है, वह पता है। जदों असीं गुरु तो बेमुख हो गए, साहिब कहते हैं फिर 100 वो मालिक हो जाते हैं, लताड़ते हैं। फिर जितने तारे सितारे ग्रह नक्षत्र सारे लताड़ते हैं उन्होंने, फिर सारे दे सारे। और जिहड़ा गुरु नाल जुड़ गया, फिर कोई तारे सितारे नक्षत्र ग्रह आप जी का कोई भी नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि आप जी गुरु नाल जुड़ गए। एक मैनू ये सवाल किया, ज्ञानी जी एक गल दसो, जिहड़े मनुख गुरु की बंदगी नहीं करते फिर वो फलदे फुलदे क्यों हैं? फली जा रहे हैं। असीं रोज़ गुरुद्वारे जाते हैं, रोज़ पाठ करते हैं, फलाने मनुख नूं देखिए कदे गुरुद्वारे नहीं जाता, फलदा फुलदा जा रहा है, दौलत भी है, शौहरत भी है, धियां पुत्रां दी दात भी है, असीं भुखे मरदे पे। मैं क्या फिर गुरु नानक साहिब दे बोल कबूल कर ले, फली हैं फुली हैं बपुड़े, वो जिहड़े फलदे भी पे ने, दौलत दे ढेर भी लगे पे ने, लेकिन कदे गौर मुताला करना कि उन्हां दे विच सारियां दे विच अंदर स्वाह भरी हुई है, कालक भरी हुई है, स्वाह भरी हुई है। संत सिंह मशकीन एक गल कहंदे सी, जिहड़े गुरु नालों टुटे हुंदे ने वो आप भी हंकारी, उहदे पुत्र भी हंकारी, उहदा परिवार भी हंकारी। गर्ज के मैं अर्ज करा तो सारा ही परिवार कुटुंब हंकारी है। गल कित्थे बनेगी? हुण उस अवस्था तक पहुँचना थोड़ा जिहा ये ख्याल जो है बहुत बरीक बुद्धि मंगदा है। आप जी का जो शरीर है, जो मेरा शरीर है, जो सारियां दा शरीर है, इस शरीर दे विच जिहड़ी एक कुंडली है,
ਉਸ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਜਗ ਪਈ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਡਲੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕੁੰਡ ਤੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵੀ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਊਰਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਡਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਹਿਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਊਰਜਾ ਉੱਪਰ ਬਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਧਿਆਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਉਹੀ ਊਰਜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਊਰਜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਊਰਜਾ ਰਾਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਊਰਜਾ ਕਾਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹਨ ਉਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕੁੰਡਲੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਹੀ ਉਤਰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਓ, ਸਕੂਲ ਜਾ। 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ 6 ਸਾਲ, ਇਹ ਜੋ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਸਰੀਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਰੀਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ। ਮਨ, ਉਹ ਮਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ। 18 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਉਹਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਸਰੀਰਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੌਧਿਕ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 3 ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਸ ਸਰੀਰ। ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਸ ਸਰੀਰ। ਆਪ ਜੀ ਟੈਲੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਖਾਣ ਦੀ ਤਲਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੁੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ 6 ਸਾਲ ਦੀ, ਬਸ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ। ਕਈ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਸ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਝਲਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨ ਝਲਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਚੌਥਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੀਰ। ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੀਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੂਨਯ ਸਰੀਰ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਉਜਲ ਫੇਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਕਥਾ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਲੜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਵਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂਰਨ ਲਾਹਾ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੀ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਸਾਚ ਨਾਮ। ਕਰ ਸਾਧਨ ਸੁਖਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਵਾਜੇ। ਪੈਂਦੋ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਂ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕ